Hello students, next video of principles of human resource management. We are doing the topic of human resources, nature and the scope of human resource, and our last topic, that is the human resource manager executives overall organization setup. Okay, today we are doing the human resource management environment. What is the HRM environment? ठीक है बेटा जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम सारे बच्चे वीडियोस देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे, क्योंकि अगर जिन्नी देर तक असी वीडियोस बना रहे हैं पर जो तक तुम सुनोगे नहीं तो उन्नी देर तक इन्होंने वीडियोस का कोई फायदा नहीं। ठीक है, इन्होंने वीडियोस को अच्छी तरह सुनो और अपने बुक्स के विचों इन्हों रीड करो, ये नोट्स प्रिपेयर करो ताकि जो एग्जाम्स का टाइम हो इन्हों लर्न करना ईजी हो जाए। ठीक है, नैक्सट टॉपिक अपना है HRM एनवायरमेंट की होंगे। एनवायरमेंट होंगे सराउंडिंग्स, मतलब जिथे असी बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस दे विच मतलब वो बिजनेस किस तरह की सिचुएशन दे विच किस तरह के जिहड़े फैक्टर्स आ उन्हां दे विच चल रहे हैं उन्होंने आपां एनवायरमेंट कहने हैं। एनवायरमेंट इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अजकल आपां नूं पता है भी कोई भी बिजनेस जिहड़ा है वो अपने आप ही रन नहीं होंदा, मतलब हर बिजनेस दे उत्ते बहुत सारे फैक्टर्स का इफैक्ट होंदा है और वो सारे फैक्टर्स जिहड़े बिजनेस नूं इफैक्ट करते हैं, ठीक है, उन्हां दी टोटैलिटी नूं ही बिजनेस एनवायरमेंट कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने बिजनेस एनवायरमेंट है, बिजनेस एनवायरमेंट के नाल विच ही अपने को इंक्लूड हो जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एनवायरमेंट। और क्योंकि ये बिजनेस का एक पार्ट है इस करके वही सारे फैक्टर्स HRM नूं भी इफैक्ट करते हैं। असी एनवायरमेंट नूं दो पार्ट्स के विच वंडदे हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, इंटरनल फैक्टर्स बेटे जिहड़े इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन नूं इफैक्ट करते हैं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने फैक्टर्स होंगे ने, उन्होंने असी इंटरनल फैक्टर्स कहने हैं। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स जिहड़े कि पूरे आउटसाइड फोर्सिस जिहड़ियां सारे तरह के बिजनेस नूं इफैक्ट करदियां ने वो अपने हो जाते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, हुणे मैं तुहानूं शो कर दी पिक्चर के थ्रू कि किहड़े एक्सटर्नल फैक्टर्स ने। हुण देखो HRM डिपार्टमेंट नूं इफैक्ट करन वाले एक्सटर्नल फैक्टर्स ने, जिन्हां विचों सब तो पहला इकनॉमिक फैक्टर, सोशल और कल्चर, दैन प्रोफेशनलिज्म, यूनियंस, पॉलिटिकल फैक्टर्स एंड टैक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, +2 दे विच तुसीं बिजनेस स्टडीज़ पढ़ी है। बिजनेस स्टडीज़ दे विच एक पार्ट है बिजनेस एनवायरमेंट दे विच असीं एक्सटर्नल फैक्टर्स रीड किए हैं, तो इत्थे भी असीं एक्सटर्नल फैक्टर रीड करांगे। हुण ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स दे विचों सब तो पहला फैक्टर अपने कोल आ जाता है इकनॉमिक फैक्टर। ठीक है, हुण देखो बेटा जी, ये इकनॉमिक फैक्टर्स किहड़े हुंदे ने? इकनॉमिक फैक्टर्स इंक्लूड all those economic forces which affect the HR function। सारियां वो फोर्सिस जिहड़ियां अपने HR फंक्शन नूं फोर्स करदियां ने, इफैक्ट करदियां ने, उन्हां नूं आपां HRM फंक्शन कहने हैं, मतलब वो हुंदियां इकनॉमिक। ठीक है, हुण इहदे विच सारे ज़्यादातर की आ जांदे ने, किहड़े रेलेवेंट फैक्टर्स आ जांदे ने? सप्लायर्स, कस्टमर्स, कॉम्पीटीटर एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, हुण इहनूं आपां थोड़ा डिटेल दे विच पढ़दे हैं कि सप्लायर अपने बिजनेस नूं किवें इफैक्ट करदे ने। सप्लायर्स कौन ने? इत्थे सप्लायर्स की गल कीती है कि जो HR डिपार्टमेंट नूं अपने जिहड़े एम्पलॉइज ह्यूमन रिसोर्सिस सप्लाई करदे ने, इट सप्लाई the suppliers are those who provide the human resources to the organization। जिहड़ी अपनी ऑर्गेनाइजेशन नूं ह्यूमन रिसोर्सिस सप्लाई करते हैं तो उन्होंने विच कौन आ गए? आपां हुण जिहड़ी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने इंपलॉयज़ कित्थों चूज़ करती है? जिहड़े कैंपस प्लेसमेंट्स होंदियां ने, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजिज, ठीक है, या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, ये सारे ही बिजनेस को एम्प्लॉयज़ दिंदे ने, क्योंकि इन्हां दे थ्रू ही जॉब्स मिलदियां ने, इन्हां दे थ्रू ही सानूं एम्प्लॉयज़ मिलते हैं। ठीक है, तो सप्लायर का जिहड़ा फैक्टर है वो अपने HRM डिपार्टमेंट को इफैक्ट करता है। नंबर 2 आ गए कस्टमर्स। हुण कस्टमर्स को मार्केट का किंग कहा जाता है, बिकॉज अज के टाइम के वही चीज़ तैयार की जाती है जिस दे लई कस्टमर विलिंग होंदा है, जो कस्टमर चाहता है। हर कस्टमर बहुत ही क्वालिटी गुड्स चाहता है एट द रीजनेबल प्राइजेस। सो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का ये फैक्ट, हर एक ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि वो मिनीमम प्राइजेस के उत्ते, ठीक है, हर एक मतलब जिहड़ा हैगा उन्होंने कस्टमर्स को सैटिस्फाई करे। और वो तां ही पॉसीबल है अगर हर इंपलॉय कंपनी का अपनी पूरी अचीवमेंट के नाल काम करे, पूरी फोर्सफुली मतलब अपनी पूरी प्रैफरेंस के नाल काम करूगा,
ठीक है, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮੂਥ ਵਰਕਿੰਗ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਐਵਰੀ EMPLOYE ਟੂ ਇੰਸ਼ੋਰ दैट their work is the highest standard। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਰ ਵਰਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹਾਈਐਸਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਕੰਪੀਟੀਟਰ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ HRM ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ HR ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਲਰੀ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਕੀ ਹੈਗਾ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ ਆਪਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਦ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੂਡੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ has become highly volatile in nature. Highly volatile in nature, changes of the various kind hit the firm from all angle। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਮੈਨੇਜਰਸ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਂਟੀਸਪੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਂਜਿਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫੋਰਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ HR ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਉਹਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫੇਵਰੇਬਲ ਜਿਹੜੇ decisions ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕੇ। ਸੋ ਦੇਰ ਹੈਵ ਨੋ ਐਂਟੀਸਪੇਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ all the crucial changes in advance the intimate productive step immediately। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, immediate step ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ according to the changes in environment, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਕਟਰਸ ਸੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੈਕਟਰਸ ਵਿਚ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ HR ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਸੈਕਿੰਡ ਫੈਕਟਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਡ ਲੀਗਲ ਫੈਕਟਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਡ ਲੀਗਲ ਫੈਕਟਰਸ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਕਟਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਗਲ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕਵਰਸ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਔਨ ਦਾ HRM ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਪੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। all activities or HRM department are in one way or affected by these factors। और ये HRM ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ requirements ਨੇ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ by the political factors, ਚਾਹੇ ਉਹ प्लानिंग है, चाहे वो रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, प्लेसमेंट है, ट्रेनिंग है या रेम्यूनरेशन है। हर चीज़ के लिए पॉलिटिकल या गवर्नमेंट ने कुछ अपने संविधान बनाए हुए ने, कुछ रूल्स बनाए हुए ने जो सानू फॉलो करने पैंदे हैं। सो HRM मैनेजर हैव टू अवेयर अबाउट द लेजिस्लेशन enacted by the गवर्नमेंट कि जो गवर्नमेंट ने रूल्स रेगूलेशनस बनाए ने उन्होंने लिए उन्होंने अवेयर होना चाहिए। उन्होंने बेस ते ही असी जो अपने डिपार्टमेंट का जोड़ा है असी उन्होंने अपॉइंट करते हैं, सारा काम करते हैं। सो ये पोलीटिकल फैक्टर्स भी अपने HR डिपार्टमेंट को इफेक्ट करते हैं। कुछ रूल्स या जो अपने जोड़े कह सकते हैं आप जो लॉज बने हुए ने वो कुछ लॉज है, तुसीं इन्हां दे नाम याद कर रहे हैं। दैट द थर्ड फैक्टर इज़ द सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। सोशल मतलब सोसाइटी। सोसाइटी इज़ द बिगर पार्ट ऑफ द बिजनेस, क्योंकि एक बिजनेस दे विच बहुत वड्डा रोल हुंदा है सोसाइटी का। इस सोसाइटी तो बिना असी अपने बिजनेस नूं सक्सैसफुल नहीं बना सकते। नाउ इट इज़ द सोसाइटी एट द लार्ज हैज़ बिकम मोर डिमांडिंग। हुण आपां नूं पता है कि सोसाइटी के बहुत सारी डिमांड ने, चाहे वो कस्टमर्स की फॉर्म दे विच है, चाहे वो इंप्लॉयज़ की फॉर्म दे विच है। ठीक है, तो आपां नूं इन्हां नूं हर किसी दी जिहड़ियां डिमांड्स है उन्हां नूं ध्यान दे विच रखना पैंदा है।
सोसाइटी इंक्लूड द फर्म ऑन एम्प्लॉयज़, अपने एम्प्लॉयज़ हो गए, देयर फ्रेंड्स हो गए, ठीक है, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਨੇਬਰਸ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਰਮ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਆਪਰੇਟ ਬਾਈ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਕੰਸੈਂਟ ਟੂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੀਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ HR ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨੀਡਸ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਓਗੇ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਸਟ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜਨ ਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। HR ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰੂਲਸ ਐਥਿਕਸ ਕੋਈ ਵੀ HR ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਣਾਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਫੈਕਟਰ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ HR ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨੇ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਚੇਂਜਿਸ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ HRM ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਬੜੇ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਘਟਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ HR ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਜਨਰਲੀ ਕੰਪੈਲ ਦ ਪੀਪਲ ਟੂ ਲਰਨ ਅ ਨਿਊ ਸੈਟ ਆਫ ਸਕਿੱਲ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊ ਸੈਟ ਆਫ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂਅਲ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ 'ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਲੋਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰਸ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਊ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ HR ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਔਰ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਯੂਨੀਅਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਪਲੋਈ ਯੂਨੀਅਨਸ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰਸ ਵਿਚ ਅਫੈਕਟ ਦਾ HR department, external factors. Now the next video for the internal एनवायरमेंट। हुण इंटरनली किहड़े फैक्टर्स ने जिहड़े अपने बिजनेस एनवायरमेंट नूं इफेक्ट करते हैं या अपने HR डिपार्टमेंट नूं इफेक्ट करते हैं, उहदे विच बेटा जी ये तुहाडे डायग्राम के अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ हो गई, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर हो गया, कन्फ्लिक्ट हो गए, मिशन, HR सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। ये बहुत सिंपल पॉइंट्स ने, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल च नहीं करा रही, तुसीं इन्हां नूं बड़े आराम नाल समझ सकते हो। मिशन मेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कि अपना ऑब्जेक्ट
ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਐਟ ਦ ਵੇਰੀਅਸ ਲੈਵਲ ਪੀਪਲ ਮੇ carry out the assigned task keeping the overall mission of the firm in mind। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਫॉर ਦਾ ਐਵਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ HR ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋਅਪ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ EMPLOYE ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਈ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਕਲਚਰ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਐਥਿਕਸ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਕਨਫਲਿਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਦਾ EMPLOYEਜ਼ ਐਟੀਟਿਊਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਨਫਲਿਕਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ rights and duties, obedience and self-respect, discipline and autonomy, ठीक है, authority and responsibility, leadership and fellowship। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਨਲੀ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ।